90s کے ٹائم پہ کراچی کے ہر کونے میں الطاف حسین کا نام گونجتا تھا۔ الطاف حسین کے ایک کال کرنے سے پورا کراچی 2 گھنٹے کے اندر بند ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی الطاف حسین کے خلاف بولتا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جاتا تھا۔ الطاف حسین کو کراچی کی سیاست کا بے تاج لیڈر سمجھا جاتا تھا۔ کراچی کی گلیوں میں خوف کا راج تھا، ایکسپورٹنگ، ٹارگٹ کلنگز اور ایتھنک کلیشز، مہاجر ورسز سندھی، سندھی ورسز پنجابی، پنجابی ورسز پٹھان، ہر طرف ٹینشن اور بے یقینی تھی۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک ایسا نام تھا جسے سن کر ہر کوئی خاموش ہو جایا کرتا تھا، وہ نام تھا الطاف حسین، الطاف بھائی۔ الطاف حسین مہاجر کمیونٹی کے طاقتور کیسے بنے؟ کیا وہ واقعی ہیرو تھے یا ویلن؟ الطاف حسین نے آرمی کیوں چھوڑ دی؟ ایم کیو ایم کیسے بنی؟ وہ طاقت جس کے ایک کال کرنے سے پورا کراچی 2 گھنٹے کے اندر فریز ہو جایا کرتا تھا، جس کا نام لینے کی ہمت کسی میں نہ تھی، لیکن آج پاکستان میں اس کا نام لینا بھی کنٹروورشل مانا جاتا ہے، اس کی سپیچز چلانا بینڈ ہے، اور آج وہ لنڈن میں بے بسی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ میم کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ آخر الطاف حسین کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس کا رائزن اینڈ فال کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں، بڑے بڑے جرنیلوں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ الطاف حسین کو یہ طاقت ملی کیسے۔ 1947 میں جب برٹش انڈیا کا پارٹیشن ہوا تو اس وقت تقریباً 30 لاکھ انڈین مسلمان پاکستان کے شہر کراچی میں آ کے مقیم ہوئے۔ الطاف حسین کے والد نذیر حسین بھارتی ریلوے اسٹیشن کے آفیسر تھے اور ان کے دادا مولانا رمضان حسین آگرہ میں مفتی تھے، اور ان 30 لاکھ میں الطاف حسین کی فیملی بھی شامل تھی جو انڈیا کے شہر آگرہ سے کراچی میں آگے بسے، اور بعد میں ان کو مہاجرین کے نام سے جانا گیا۔ پارٹیشن سے پہلے سندھ میں اکثر ہندو رہتے تھے، لیکن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد سندھ میں ہندوؤں کی اکثریت ہندوستان ہجرت کر گئی۔ لیکن جب انڈیا کے مسلمان کراچی میں آئے تو کراچی کی پاپولیشن کافی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اب آگے جا کے جو چیز پرابلم کریٹ کرنے والی تھی وہ تھی ان 30 لاکھ مہاجرین کا بیک گراؤنڈ۔ مہاجرین بھارت میں پہلے سرکاری اور شہری ماحول میں رہتے تھے، پروفیسرز، لوئرز، جرنلسٹ، پروفیشنلی سکلڈ اور زیادہ اربن تھے۔ اس کے مقابلے میں لوکل سندھی اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی طاقت یا حکومت میں حصہ لینے کا موقع بہت کم ملا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ اپرچونٹیز اور ریپرزنٹیشن زیادہ تر مہاجرین کے پاس ہے۔ حالانکہ مہاجرین کی پاپولیشن یہاں کی لوکل کمیونٹی سے بہت کم تھی، لیکن پھر بھی پاکستان کی ابتدائی گورنمنٹ میں زیادہ تر مہاجر لوگ تھے، کیونکہ انہیں انگلش اور ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس زیادہ تھا۔ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان وہ بھی مہاجر تھے جو انڈیا کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پاکستان کے شروع میں جو بڑے انڈسٹریل گروپ تھے انہیں بھی مہاجر ہی کنٹرول کرتے تھے، لیکن 1970 کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ لوکل سندھی کو معاشی اور سیاسی موقع دینے کی کوشش کی جانے لگی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے گورنمنٹ جاب کے لیے کوٹا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا، جس میں سب کمیونٹیز کی پاپولیشن کے اکارڈنگ ان کا کوٹا رکھا گیا۔ مہاجر کمیونٹیز اس نئے سسٹم کی وجہ سے کافی ناراض ہو گئی، انہیں لگا کہ انہیں اب سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ضیاء الحق کا دور آیا۔ ضیاء الحق نے اس پالیسی کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کیا، اس کو ایک نئی لیول پر لے گئے۔ مہاجرین کے لیے جو پہلے ہائی لیول گورنمنٹ جابز اور کمرشل اپرچونٹیز تھی وہ اب کم ہو گئی۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1957 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ میٹرک کے بعد 1970 میں سٹی کالج میں انٹر سائنس کے طالب علم تھے۔ 1970 میں پاکستان میں میٹرک کے بعد ہر طلبہ کے لیے لازمی تھا کہ وہ 1 سال کے لیے فوج میں شامل ہو۔ الطاف حسین کے مطابق فوج میں ٹریننگ کے دوران کراچی سے تعلق رکھنے والے مہاجر طلبہ کے ساتھ تعصب کیا جاتا، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ہر بات پہ کریٹیسائز کیا جاتا۔ اسی وجہ سے الطاف حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج میں پرماننٹ نوکری اختیار نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ بات صرف الطاف حسین کہتے ہیں۔ خیر، 1975 میں الطاف حسین نے BSc کرنے کے لیے یونیورسٹی آف کراچی میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ مختلف گروپس ہیں، اسلامک جماعت طلبہ، پروگریسو اسٹوڈنٹس، لبرل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کئی ریجنل گروپ تھے، جیسے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سندھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کمیونٹی کے لیے ایکٹیو تھے، لیکن مہاجر طلبہ کے لیے کوئی اسٹرانگ گروپ نہیں تھا جو ان کے حقوق اور مسائل کے لیے بات کرے۔ الطاف حسین نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ انہیں ایک گروپ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے الطاف حسین اور ان کے دوستوں نے ایک آرگنائزیشن، ایک یونین اور ایک فیڈریشن کی بنیاد رکھی، جسے APMSO یعنی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔
जल्दी APMSO कराची और हैदराबाद के दूसरे इदारों में फैलने लगी। तमाम दोस्त गली मोहल्ला से चंदा इकट्ठा करके या ट्यूशन पढ़ाकर तंजीम के अखराजात पूरे करते रहे। मकबूलियत के साथ साथ मुखालफत भी बढ़ने लगी। अल्ताफ साहब लिखते हैं कि 1979 में उन पर जामिया में हमला हुआ। दूसरी तंजीम के लड़कों ने उन्हें काफ़ी मारा, लेकिन वो भागने में कामयाब हुए। लेकिन 1980 में पाकिस्तान में सियासी माहौल बदल रहा था। जनरल ज़िया उल हक ने 1984 में तलबा यूनियंस पर पाबंदी लगा दी, लेकिन APMSO पहले ही यूनी से बाहर मुहाजिर कम्युनिटी पॉलिटिकल में मसरूफ़ थी। यूँ अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों ने तलबा सियासत से आगे बढ़कर एक कौमी तहरीक बनाने का फैसला किया, जो बाद में 1984 में MQM यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से जानी गई। दिलचस्प बात यह है कि अल्ताफ हुसैन 1983 में लंदन चले गए थे। 1984 को APMSO की लीडरशिप ने MQM या मुहाजिर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखने का ऐलान किया तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन मुल्क में नहीं थे, लेकिन वो टेलीफोन और मीडिया के जरिए राब्ते में थे और अल्ताफ हुसैन को लीडर ऑफ मूवमेंट करार दिया गया और इमरान फारूक जनरल सेक्रेटरी बने। अल्ताफ हुसैन कुछ ही महीनों में दोबारा वापस आ गए। अब कराची में नई सियासत शुरू हो गई। जब अल्ताफ हुसैन तालिब इल्म थे तो उस वक्त बहुत कमाल तकरीरें किया करते थे। APMSO से पहले 1977 में भुट्टो के खिलाफ बनने वाले पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी PNA में भी शामिल हुए थे। अल्ताफ हुसैन और उनके साथियों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता MQM का पैगाम पूरे शहर में फैलता जा रहा था। MQM का राइजन इतना आसान नहीं था क्योंकि पाकिस्तान में पहले से बहुत मजबूत और सियासी जमातें मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी, ANP और जमात इस्लामी, इन सब के दरमियान MQM को अपनी जगह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ऊपर से कराची में उस वक्त स्टेट गैंग, क्रिमिनल ग्रुप्स और पॉलिटिकल वायलेंस आम था। उस वक्त कराची के हर इलाके में कोई ना कोई गैंग राज करता था। 1979 में जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के दरमियान वॉर हुई तो लाखों अफगानी पठान अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान के शहर कराची में आके बसे। कराची में ज्यादातर पब्लिक बसेस, मिनी बसेस और ट्रक्स अफगान ही चलाते थे और वो अक्सर रेस लगाया करते थे कि कौन ज्यादा पैसेंजर उठाता है और अक्सर एक्सीडेंट भी हो जाया करते थे। अभी MQM को APMSO से MQM बने हुए सिर्फ 1 साल गुजरा था, जिसमें ग्रुपों के आपस में बहुत झगड़े हुए। कुछ हुआ कि एक पठान ने कुछ तलबा को मिनी बस से कुचल दिया, जिसमें एक तलबा बुशरा जैदी मौके पर ही जाँ बहक हो गई और ड्राइवर भी मौके पर ही फरार हो गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया तो उस बस ड्राइवर को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम रही और उसके बाद मुहाजिर वर्सेस पठान दंगे शुरू हो गए। वहाँ पे पहली बार जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। MQM ने अपने वर्कर्स को AK-47 से लीज करना शुरू कर दिया। दोनों कौमें पठान और मुहाजिर प्लानिंग के साथ एक दूसरे पर हमले करते थे। बहुत से लोग जख्मी एंड मारे गए। हालात इतने ख़राब हो गए कि फ़ौज को बुलाकर कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस हमलों में कराची में उर्दू बोलने वाले और मुहाजिर आपस में और करीब हो गए। इससे पहले MQM ने कोई बड़ा जलसा नहीं किया था। गली मोहल्लों में छोटे छोटे जलसे हुआ करते थे जिसमें अल्ताफ हुसैन तकरीर कर दिया करते थे। 8 अगस्त 1986 को MQM ने अपना पहला पावर अवामी जलसा किया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। अल्ताफ हुसैन ने अपने जोश व खिताबत दिखाए। जलसे के दौरान बारिश हो गई, लेकिन सुनने वालों के जोश और जज्बे में ज़रा भी कमी नहीं आई। वो बारिश में भी अपने लीडर की बात सुनते रहे। इसके बाद MQM की मकबूलियत और ज़्यादा बढ़ गई और MQM ने हैदराबाद में भी जलसा करने का ऐलान किया। इसी बीच पठानों की बस्तियों पर हीरोइन और दीगर मंशियात के छापे लगे और इन्हें सीज कर दिया गया। पठानों को लगा कि इसकी मुखबरी मुहाजिरों ने की है, तो 31 अक्टूबर 1986 को सहरापुर से मुहाजिरों का जुलूस गुजरा तो पठानों ने उन पर पथराव किया। 2 तरफा फायरिंग हुई, 8 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। कराची एक बार फिर क्रिमिनल वायलेंस का शिकार हो गया। ये खबर हर जगह फैल गई। जब ये खबर अल्ताफ हुसैन को पता चली तो वो उस वक्त हैदराबाद में थे और वो फौरन कराची के लिए निकले, लेकिन जब वो गखर फाटक पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इस सारे वाक़े के बाद 12 दिसंबर 1986 को कराची के इलाके सहराब कोट में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वायलेंट वाक़या पेश आया। जनरल गवर्नर जहांगीर खान ने पुलिस और फौज के जरिए सहराब कोट में मंशियात के अड्डों और स्मगलिंग सेंटर को ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन किया, मगर थोड़े बहुत असला और मंशियात के सिवा कुछ न मिला। बहरहाल पुलिस और फौज ने सहराब कोट में गैर कानूनी बस्ती का खात्मा कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के सिर्फ 3 दिन बाद 14 दिसंबर 1986 को जदीद तरीन असले के साथ औरंगी टाउन की कस्बा कॉलोनी अलीगढ़ कॉलोनी को नजरअंदाज करते हुए पहाड़ी से नीचे हमला कर दिया। हमला करने वालों ने मिट्टी के तेल के टैंकों का इस्तेमाल करके लोगों के घरों को आग लगा दी। मासूम बच्चों को जलाया गया, गोलियां चलाई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 400 से ज्यादा अफराद को कत्ल कर दिया गया और सैकड़ों जख्मी हुए। जिंदा बचने वालों ने कहा कि उन्होंने घरों में दाखिल होकर बच्चों, बूढ़ों सबको छुरियों और पिस्तौल से कत्ल किया।
और जब तक पुलिस पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने इस वाक़े की तहकीकात की और लिखा कि ये बदतरीन कत्लेआम था जिसका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, जहां महाजर बरादरी की ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों सबको इलीगल इमिग्रेंट्स ने कत्ल किया। अल्ताफ शाह ने अपनी रिहाई के बाद मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की जिनके रिश्तेदार इस वाक़े में शहीद हुए थे। इसके बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कई सालों तक दहशतगर्दी और खौफ के असरात मौजूद रहे। 1988 पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर शुरू हुआ। जनरल ज़िया का एरा ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तान में एक नई फोर्स उभर रही थी, MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो असल में पहले 1978 को APMSO यानी ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फिर साल 1984 को MQM यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट और फिर 1997 को इसका नाम दोबारा चेंज करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया। इसके लीडर अल्ताफ हुसैन थे और उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन चुकी थी। अल्ताफ हुसैन ने भी बेनज़ीर के साथ हाथ मिला लिया। बेनज़ीर का सिर्फ एक मकसद था, तब्दीली लेकर आनी है। शुरू में अल्ताफ हुसैन ने बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को सपोर्ट की। उस वक्त अलायंस हिस्टोरिक मूवमेंट लग रहा था। लोगों को लगा कि फाइनली अब कराची एंड इंटीरियर सिंध वेल यूनाइट, लेकिन जल्दी इनमें इख्तलाफात शुरू हो गए। MQM का कहना था कि पीपल पार्टी ने हमारे वादे पूरे नहीं किए, हमें हुकूमत में शामिल तो किया लेकिन हमें कोई इख्तियारात नहीं दिए। दूसरी तरफ पीपल पार्टी का मौक़िफ़ था कि MQM हर मामले पर हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है। 1990 में जब बेनज़ीर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो रहा था तो अल्ताफ हुसैन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट किया, ना कि बेनज़ीर को। बेनज़ीर ये वोट ऑफ नो सक्सेसफुली जीत जाती है, लेकिन बाद में वो अल्ताफ हुसैन को क्रैक डाउन करना शुरू कर देती है। 14 मई 1990 को हैदराबाद में मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान एग्जाम कोटा की वजह से झगड़ा हुआ। ये झगड़ा पूरी सिटी में फैल गया। साल 1990 भी कराची की तारीख का सबसे वायलेंट और ख़तरनाक साल था। हर जगह किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसी डेड बॉडीज मिला करती थी जिनके घुटनों में ड्रिल मशीन से छेद किए हुए होते थे। मुहाजिर वर्सेस सिंधी, सिंधी वर्सेस पठान, पठान वर्सेस पंजाबी, ये सारी कम्युनिटीज़ आपस में झगड़ रही थी और पुलिस, रेंजर, आर्मी मिलकर इन सब के साथ कम्युनिटीज़ के मिलिटेंट्स का खात्मा कर रही थी। इसके बाद 27 मई 1990 को हैदराबाद के पक्का किला में MQM के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन 11 दिन तक जारी रहा। पुलिस ने इलाके के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए, गैस, बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी, मस्जिद को भी कब्जे में कर लिया और जब ख़वातीन कुरान पाक उठाकर बाहर निकली तो पुलिस ने इन पर हमला कर दिया। इस हमले में 70 से ज़ायद लोग मारे गए, जिनमें 20 ख़वातीन और कई बच्चे शामिल थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 250 तक बताई गई। किले के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, दरिंदों ने हमारी अस्मतें लूट ली हैं। इसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी और MQM के दरमियान ताल्लुक और ख़राब हो गए। इसके 2 माह बाद अगस्त 1990 को बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। MQM के मेंबर्स पर पुलिस ने दबाव बढ़ाया क्योंकि 1990 में MQM फुल डॉन बने बैठे थे। टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, बत्ताखोरी, इनकी इजाज़त के बगैर कराची में कोई एक फिट भी ज़मीन नहीं खरीद सकता था। टारगेट किलिंग में इनका शेयर हुआ करता था, जदीद से जदीद असला इनके पास हुआ करता था। अल्ताफ हुसैन को लगा कि पुलिस मुझे किसी भी वक्त अरेस्ट कर सकती है। इसी वजह से 1991 में वो सेल्फ एग्जाइल में लंदन चले गए, लेकिन अभी भी वो बहुत ताकतवर थे। अगर वो टेलीफोन पर एक दफ़ा कहते कि कराची बंद, पूरा कराची 2 घंटे के अंदर बंद हो जाया करता था, सुनसान सड़कें, और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बंदा ही गायब हो जाता था। MQM के इख्तलाफात की वजह से 1 जून 1992 को MQM के अंदर ही एक नई पार्टी बनी जिसका नाम MQM हकीकी रखा गया। इस पार्टी को अफवाक अहमद और आमिर खान चला रहे थे। MQM हकीकी ने ऐलान किया कि वो मुहाजिर कम्युनिटी के मसाइल को MQM से बेहतर तरीके से हल करेंगे। अब मुहाजिर वर्सेस मुहाजिरी आपस में लड़ने लग गए थे। अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठकर टेलीफोन और मीडिया के जरिए अपनी तंजीम को चला रहे थे। MQM लंदन में अपनी सियासत और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल को मेंटेन करती थी। इसी वजह से टारगेट किलिंग, बत्ताखोरी, ये सब कुछ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 1992 को नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ ने 1992 को ही ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करवाया, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर इम्तियाज़ अहमद लीड कर रहे थे। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर से बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और बेनज़ीर ने इस ऑपरेशन क्लीन अप का नाम चेंज करके ब्लू फोक्स रख दिया। ये ऑपरेशन मुख्तलिफ बेसिस पर चलता रहा। जब भी कोई वायलेंस स्टार्ट होता ये ऑपरेशन भी शुरू हो जाता। कुछ नामालूम अफराद अल्ताफ हुसैन के गद्दारों को ढूंढ कर मार रही थी, जहाँ पर अजीज़ अहमद तारक का भी मर्डर हो जाता है और ये वायलेंस ऐसे ही जारी रहता है। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वज़ीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने
1994 اور 1996 کے درمیان MQM کے خلاف دوسرا آپریشن کیا جس میں بہت قتل عام ہوا، 2000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ آپریشن بھی کم ہو گیا اور پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی۔ 1992 سے لے کر 1999 تک یعنی 7 سالوں میں 10,000 کے قریب لوگ کراچی میں مارے گئے۔ 70 کے ٹائم پہ کراچی کو سٹی آف لائٹ کہا جاتا تھا، لیکن 90s کے ٹائم پہ یہ سٹی آف فائٹ بن گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگا دیا۔ جنرل پرویز مشرف کا تعلق دہلی انڈیا سے تھا، اسی وجہ سے مہاجر برادری انہیں اپنا حصہ ہی سمجھتی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں MQM نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کر لی۔ مشرف کے دور میں 2008 تک MQM کو فل سرکاری سپورٹ ملی۔ کراچی اور حیدرآباد جیسی بڑی سٹیز کے لوکل الیکشن میں MQM نے بھرپور فتح حاصل کی اور مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، بابر غوری اور خالد مقبول صدیقی جیسے لیڈر سامنے آئے۔ لیکن 1992 سے الطاف حسین لندن میں ہی تھے اور وہ ٹیلی فون کے ذریعے اسپیچز کیا کرتے تھے۔ 2005 میں MQM کافی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف علاقوں میں بتہ خوری، مافیا قبضہ اور پولیٹیکل دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ خالی پلاٹس پر قبضہ کر کے فائنینشیل یا عمارتیں یا میرج ہال بنوانے لگے اور اس کے ساتھ ہی MQM کے سپورٹر سے ڈونیشن لینے لگے۔ 2007 میں MQM کے ورکرز کے لیڈرز کے اوپر 4000 کیس کو پرویز مشرف نے ختم کر دیا۔ مشرف کا دور بھی ختم ہونے والا تھا اور عام عوام MQM سے بہت تنگ آ گئی۔ اس کے بعد پارلیمنٹری الیکشن ہوئے اور پاکستان پیپل پارٹی یہ الیکشن جیت جاتی ہے اور آصف علی زرداری پیپل پارٹی کے چیئرمین بنے۔ لیکن پھر اس کے بعد MQM کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا کیونکہ انہیں سب سے زیادہ سپورٹ ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی تھی۔ وہ کئی سالوں سے پیسے لیتے یا زمینی قبضے کر لیتے اور پھر میڈیا پر خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق جو پہلے MQM کے ہی بندے تھے اور بعد میں انہوں نے یہ پارٹی چھوڑ دی۔ 16 ستمبر 2010 کو لندن میں ان کو کسی نے قتل کر دیا اور کچھ رپورٹ کے مطابق الطاف حسین کا نام بھی سامنے آیا۔ اس مرڈر کے بعد MQM کے کئی ممبر یہ پارٹی چھوڑنے لگے، خاص کر جو آؤٹ آف کنٹری میں تھے۔ راؤ انور جن کے اوپر مقدمات چلے، راؤ انور نے انہیں کافی انکاؤنٹ کیا۔ 2015 میں یہ پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ MQM کے ورکرز راؤ کے لیے کام کر رہے ہیں جو کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے RNAW۔ 2015 میں پیمرا کی طرف سے ٹی وی پر ان کی سپیچز چلانا یا ان کی تقریر دکھانے پر بین لگا دیتی ہے۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے جو لندن میں بیٹھ کر خطاب کرتے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دور تک کہ تمام میڈیا چینل ان کے خوف میں زندہ تھے۔ اگر کسی چینل نے، کسی اخبار نے ان کے خلاف کچھ بولا یا لکھا تو اس کے دفتر پر حملہ ہو جایا کرتا تھا، صحافیوں کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ اس میں سلیم شہزاد جیسے صحافی کی ڈیتھ ہوئی۔ 2016 میں مجتبیٰ کمال جو ان کے ایکٹیو لیڈر رہ چکے ہیں وہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ یہ بندہ شراب کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے، اس کا دماغ نہیں چلتا۔ اور 2016 میں ان کی آخری تقریر ہوتی ہے جس میں یہ کھل کر کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کینسر بن چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ڈاؤن فال شروع ہوگا۔ اور اس خطاب کے بعد جو ان کے کچھ بچے کچھ ورکرز ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اور وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے۔ اس سے پہلے الطاف حسین پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے جلسے میں پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا اور پہلے دن سے ہی لوگ ان کو اسکیپٹسزم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹیشن سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں پاکستان کو کینسر کہنا، اور اس کے بعد وہ آرمی چیف سے معافی مانگتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور 2019 میں لندن میں ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد 9-0 جو کہ فیر کی علامت تھی اور جو ان کا کراچی میں ہیڈ آفس تھا اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تھی الطاف حسین کی مکمل سٹوری، کیسے وہ کراچی کا بے تاج بادشاہ بنا اور کیسے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔